కానీ ఏదో లోకం లోకం ఇచ్చేస్తున్నాను కానీ మంచి तत्वालय पंच पंचायत दूरदर्शने डीडी चैनल मध्ये इदानीं वार्ताः श्रूयन्तां प्रवासिनः वन्दे मातरसागराः भवन्तः तस्यां वर्तन्ते वन्दे मातरं सर्वे तावन्ति आन्ध्रे संपूर्णे भारते संस्कृतस्य कथित काव्यन्तः अस्माकं सौभाग्यं संस्कृतभूता संस्कृतेषां सौभाग्यम् अस्माकं सौभाग्यं गुरूणां सौभाग्यम् इत्थं वयं सर्वे संस्कृताः मया ಒಂದು ಮಿಂಟೆ ತಪ್ಪುన్నాను అది కలిసి మాట్లాడతాను తప్పు ఉంటే ఇప్పుడు మన సౌభాగ్యం అంటే సత్యానం ఉండాలి. భారతదేశంలో యజ్ఞం యాగం ఇది సంస్కృతిలో ఉంటాయి. ఇప్పుడు మేము అక్కడ ఎక్కడ చూస్తాము అతివాదము ఆతంకవాదము చూస్తాము. అక్కడ కారణం ఏమి కారణం నా సంస్కృతిలో ఉంటుంది. భారత్లో యజ్ఞం ఉండాలి. యజ్ఞం వై విష్ణు योयम यज्ञ भूतस्य नाभि नाभि అంటే కేంద్రం యజ్ఞ భూతस्य ప్రపంచం యొక్క కేంద్రం ఉండాలి. మరి కేంద్రంలో యజ్ఞం లేదు అందువల్ల వాదము అందరి అశాంతి మామూలు చెప్తా ఉన్నారు. आप संभालना चाहिए यजन्ते नाम यज्ञते यजन्ते यज्ञं यजन्ते अभी पूर्व वालो ఇది లేక యజ్ఞం చేస్తా ఉన్నారు. అప్పుడు గీతాల మధ్య రాస్తున్నారు. ఇది పూర్తం పని చేస్తే లాభం ఉండాలి లేక లాభం రాదు. జ్ఞానం చేస్తే యజ్ఞం చేస్తే లాభం ఉండాలి లేకపోతే లాభం రాదు. అప్పుడు యజ్ఞం రెండు విధాలు యోగి యజ్ఞం గురి యజ్ఞం. యోగి యజ్ఞం ఇది పూర్వం ఉండాలి. ఈ యజ్ఞం మేము ఉన్నాము ప్రతిరోజు చేస్తున్నాము. ప్రతిరోజు అది ఎంతో ఉండాలి. వాళ్ళు వేరే వేరే యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉన్నాము. అప్పుడు యోగ యజ్ఞం భిన్నంగా ఉండాలి. యోగ యజ్ఞంలో ఇది పూర్వం ఉండాలి. వారు శాస్త్రం విధానంతో శాస్త్రం చూసి అది వారు శాస్త్రం చూసి చేస్తాను. మామూలు అనేక చేస్తాను చేస్తున్నాను. ఒక గంట చదివినము అది కలికాలంలో 12 వర్షాలు యజ్ఞం
ఆతంకవాదం ఉంటుంది, దేశంలో విధానం ఉంటుంది. అది దేశం కాదు, ప్రపంచం, అన్ని ప్రపంచంలో సంసారంలో శాంతి కావాలి. మనకు శాంతి మన దగ్గర కష్టం ఉండాలి, బంగారం ఉండాలి, చీరు ఉండాలి. అక్కడ చూడండి, ఆయత్ మధ్య విద్యా మధ్య 3 జన మన మనుషులు హత్య చేస్తారు. మనకి కష్టం ఉండాలి. మేము కష్టం మనకుంటే మా మనసులో శాంతి ఉంది, కష్టం ఉంది. దాని దగ్గర కష్టం ఉండాలి. హత్య చేస్తాం అన్ని ప్రపంచంలో శాంతి కావాలి. ఏం చేయాలి? చేయాలి. మా మనసులో శాంతి కావాలి. సంస్కృతిలో ఉండే లాభం ఉంటుంది, దాని లాభం రాదు. నా సంస్కృతి దేవ సంస్కృతి, దేవాలయంలో శ్రద్ధ చేస్తే అన్ని పని మంచిగా ఉంటాయి, కష్టం లేకపోతే. ఆయన అన్ని ఉంటే లాభం, आचार्य कृष्णजी शास्त्रिणः महामान्य आचार्य कुलपतयः श्रीधर वशिष्ठ महोदय, प्रियाणि सह डॉक्टर बलदेवानंद सागर महोदय, अस्मन्मित्रोत्तमः आचार्य रंगाचार्य महाभागः, अन्ये च आस्थान विद्वांसः, आचार्य वेदांत शास्त्र पारायणिनः, ये विश्वपारायण महाभागः, अस्य च 12 वर्षीय सत्रयागस्य दीक्षिता सूर्यनारायण शर्माणः मध्ये सर्वम् उपस्थितः महामान्यः देव्यः भ्रातरो भगिन्यश्च, इदं मे परमं सौभाग्यं यत् अस्मिन् 12 वर्षीये सत्रयागे
प्रारभ्यमाने सति मदीया उपस्थितिर्भवति। अहं भवतः सर्वानपि अवलोक्य संशोध्य संभाष्य अमन्दमानन्दम् अनुभवामि। इदं तीर्थं वर्तते, तीर्थभूतानि साधवः यत्र महात्मानः समायाताः, यत्र पंडिताः सन्ति, यत्र वेदपाठिनः सन्ति, तत् तीर्थं पूर्वतः एव वर्तते। इदानीं तु तीर्थोत्सवतां भजते। यज्ञस्य कृतयुगे महात्म्यं भवति, सत्युगे। गोस्वामी तुलसीदास महाभागेन श्रीमद् रामचरितम् इत्यत्र कलि प्रभावो वर्णनता लिखितं। जप जोग विरागा तप मख भागा, कलिकाले समागते एव कलियुगे आगते एव जपः पलायितः, योगः पलायितः, यज्ञः पलायितः, केवलं नाम यज्ञाय उशिष्टः। किंतु आचार्य कृष्णयाजी महाभागाई सर्वोपि जीवनं यज्ञस्य परिपालने एव व्यतीतम् इदानीं यावत्। इदानीं च एतेषां युवराजः सूर्यनारायण शर्मणः कुलव्रतं पालयितुम् उद्यताः सन्ति। गीतायां त्रिप्रकारः यज्ञः वर्णितः। सात्विकः, राजसः, तामसश्च। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विनिर्दिष्टो युज्यते, यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। एते स्वस्य कृते किमपि फलं न काङ्क्षन्ति। कस्य कृते? विश्वस्य कृते, संपूर्ण देशस्य कृते। एतादृशः विपदः अस्माभिः साक्षात् क्रियन्ते अद्यत्वे। समर्थं शासनमस्ति, किंतु दैविकानाम् आपदां तत्र अहमहमिकया परावर्तनं भवति। कदाचित् काश्मीरे विप्लवः, जलविप्लवो जायते, कदाचित् भूकम्पः जायते। वह्निभूकम्प झञ्झा जलप्लावने भीषितं चापि यत् साहसं न त्यजेत् इति भीतिप्रभावस्तथा तर्जयेत् भूतले भारतन्मामुख भारत। कथं तर्जति? एतादृशैरेव प्रयासैः धर्मक्रियाभिः विपदः सह्या भवन्ति। 12 वर्षपर्यन्तं श्रौतेन विधिना तत्र केवलं वेदमन्त्राणाम् एव उपयोगो भविष्यति। वेदस्य ये अभ्यासकर्तारः सन्ति ते अत्र आगमिष्यन्ति, तेषाम् अभ्यासः पुष्टिं गमिष्यति। वेदः नाम श्रुति, भगवती श्रुति। श्रुतिमात्रेण वातावरणं पवित्रं भवति। श्रुतिमात्रेण अर्थस्य यदि अवगमो नापि भवति तथापि काचित् पवित्रता अनुभूयते। यतो हि वेदानाम् अत्र उपयोगो भवति। वेदाश्च संस्कृतभाषायां निबद्धाः सन्ति। अत्र संस्कृतस्यापि प्रचारः भवत्येव। संस्कृतस्य कृतेपि ये उत्सुकतां चेतसि धारयन्ति तेषामपि कृते अवसरः सुलभो भवति यत् संस्कृते अपि किञ्चित् ते शृण्वन्ति। अहं सर्वानपि निवेदयामि यत् अस्मिन्
महति कार्यक्रमे स्वोपस्थित्या स्व आहुतिम् अत्र दद्युः। श्रद्धा अस्ति चेत् श्रद्धाया आहुतिं ददतु। धनमस्ति चेत् धनस्य आहुतिं ददतु। प्रबन्धनमस्ति चेत् प्रबन्धनस्य आहुतिं ददतु। प्रचारस्य शक्तिरस्ति चेत् प्रचारस्य आहुतिं ददतु। यतोहि एतादृशमनुष्ठानम् अत्यन्तं पुण्यवद्भिरे दुर्लभतया दृश्यते। अस्माभिस्तु स्वजीवने न दृश्यते। श्रुतमस्ति यत् 12-वर्षीययागं भवति। जामात् प्रियत्येन वयं निरुद्धाः त्वं बालकेवासि नवञ्चराज्यं युक्तः प्रजानामनुरञ्जने स्यात् तस्माद्यशो वः परमं धनं वः। दशरथस्य जामात्रा 12-वर्षीयपुत्रः। वयम् अस्मिन् कलियुगे तत् पश्यामः साक्षात् कुर्मः सौभाग्यमस्माकं। तर्हि अस्माकं यदपि शक्तिरस्ति बलमस्ति धनमस्ति मनोमस्ति तत् न सर्वं किन्तु अल्पात्मना अत्याकृतस्य आहुतिं देयम् इति अहं प्रार्थना करोमि। रङ्गाचार्युలు महाभागेन आवाक्यमुक्त आसं यत् भारते भारतम् इति कविताया कानिचन पद्यानि अत्र श्रावयामि। सुब्बारायणु महाभागस्य अनुवादं विधास्यन्ति। भारती में भारतम् इत्यस्य अर्थे भारत मुझे अच्छा लगता है। भारती में भारती इन्होंने వీళ్ళు భాషలు కవితలు వీళ్ళు భాషలు ఈ భారతదేశము నాకు బాగా నచ్చుతుంది, చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది, ప్రకాశిస్తున్న భారతదేశం నాకు అనే భావనలో చాలా సుందరంగా భాషలు వీళ్ళు వినిపిస్తారు. సరళంగా भाति में भारतम भूतले भाति में नारदम भारतम भाति में भारतम भूतले भाति में नारदम भारत। यदि भगवद्भिरपि गातुं शक्यते तर्हि भवन्तु। भाति में भारतम भूतले भाति में नारदम भारतम। विश्वबन्धुत्वमुद्घोषयत् पावनं विश्ववन्द्यैश्चरित्रैः जगत् पावयत्। विश्वमेकं कुटुम्बं समालोकयत् भूतले भाति में नारदम भारतम भाति में भारतम भूतले भाति में नारदम भारतम। वेशभूषाशनो वासना पद्धति क्रीडनामोद संस्कार से त्यादिषु यद्भिन्नं सदा भूतले भाति तन्मामकं भारतं। भाति में भारतं भूतले भाति में नारदं। वेदभाभासितं सकलादासितं रम्यसङ्गीतसाहित्यसौहृद्यभू भारती वल्लकी झङ्कृतं भूतले भाति में नारदं
भाति मे नारदं निर्बलं निर्धनं कैश्चिदोक्तं सदा व्यास्तिया स्वाभिमानेन पूर्णं सदा निर्बलं निर्धनं कैश्चिदोक्तं सदा व्यास्तिया स्वाभिमानेन पूर्णं सदा शारदा श्रीसपर्या परं पावनं भूतले भाति मे नारदं भारतं भाति मे भारतं भाति मे भारतं भूतले भाति मे नारदं भारतम्। अन्ते च शुभकामना। शोषितो नात्र काश्चित् भवेत् केनचित् व्याधिना पीडितो न भवेत् कश्चन नात्र कोऽपि व्रजेत् दीनतां हीनतां मोदतां मे सदा पावनं भारतं भाति मे भारतं भाति मे भारतं भूतले भाति मे नारदं भारतं भूतले भाति मे नारदं भारतं भूतले भाति मे नारदं भारतम्। श्रीमन्तः सुब्रह्मण्य महोदयः ओम तत्सत्। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। ओम गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोहिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना सहनौ सह वीर्यङ्करमावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति। विभक्ताय सेते मेयदनिलतेजोपभनयः यतश्चाभूद्विश्वं चरमचलमुचावचमिदं नमामस्तब्रह्मा वपरिमितसुखज्ञानमन्तम्। परमाराध्याः स्मरणीयाः अस्य क्षेत्रस्य अष्टदेवताः सूर्यदेवता एवं अन्ये समाराध्याः देवदेवताः अस्य क्षेत्रस्य मूलकारणभूताः गुरुवर्याः स्मरणीयाः कुलाधिपतयः वक्तुं शक्यते। अस्माकं श्री 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 कृष्णमहाभागाः एवं समीपस्थाः श्री श्री समादरणीयाः साईदासमहाभागाः स्वामिभवः अन्ये अस्य महायज्ञस्य भक्ताः अध्वर्याः समादरणीयाः सूर्यनारायणमहाभागाः अस्य कार्यक्रमे समागताः विद्वद्वरेण्याः भूतपूर्वप्रभृतयः
महाभागा एवं तदनीव एवं नादेव त्रिलोक संचारी सर्वत्र संकीर्तन विशेषेण शतावधानकृत्वा विराजमान सन्ति तमोदन महाभागाः अन्ये महान् पण्डिताः विराजन्ते अत्र सर्वेभ्यः नमो नमः। अस्य कार्यक्रमस्य सर्वमपि दूरदर्शने प्रसारयिष्यन्ति दूरदर्शन विशेषज्ञाः सागरनामकाः। किमधिकं वक्तव्यं ఇంతవరకు తెలుగు చెప్తున్నాను, తెలుగులో వచ్చాను. పుట్టింది ఆంధ్రలోని కానీ పెరిగింది బయట అంతా సంస్కృతంలో చిన్నప్పటి నుంచి ఆంధ్రలో ఉన్నాం కాబట్టి అలా చెప్తుంది. అందరికీ వందనాలు చెప్తూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభోత్సవానికి చేసిన జగద్గురులందరికీ హృదయపూర్వకంగా సాష్టాంగ నమస్కారం. వేదిక మీద విరాజమైనటువంటి గురువులందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారం. మీరందరికీ ధన్యవాదాలు, నమస్కారం. ఇదొక మాట్లాడేందుకు సాధారణ మనుష్య జన్మకు లక్కీది కానిది. అర్థం చెప్పాలంటే నేను కాశీలో పరమహంస చదువుతూ ఉంటే అప్పుడు అదే సమయంలో విజయవాడ నుంచి వచ్చారు. ఆయన యజ్ఞం కృష్ణ పశుయాగం అని చెప్పేసి సోమయాగం అని చెప్పేసి పుస్తకంలో రఘునాథ్ గారు పచ్చూరు గారు శ్రీనివాస శాస్త్రి గారు అన్నారు, అద్వయానికి భాగ్యం ఉంది, ప్రత్యక్షంగా చూడవచ్చు కాశీలో. ఈ కాలంలో పశుయాగం చేయవచ్చు, సోమయాగం చేయవచ్చు అని కాశీ పండితులు ప్రకటన చేశారు. చేయని మన కాశీ నరేష్ కాశీరాజు గారు నేను ఇస్తాను స్థలము నా కోర్టులో చేయమని చెప్పేశాను, అధికారం ఇచ్చేశాను. 21 రోజులు జరిగింది అక్కడ. అది దిగే యజ్ఞం చెప్పలేదు, 21 రోజులు కేవలం కలియుగంలో. కానీ ఈ క్షేత్రంలో ఎన్ని యాగాలు జరిగినాయో తెలిసే ఉండొచ్చు. సంవత్సరం ఒక మాస యాగం, 6 మాసాల యాగం, ఒక సంవత్సరం అంతా పూర్తిగా యాగాలు చేశారు. ఇప్పుడు 12 సంవత్సరాలు యజ్ఞం చేస్తున్నారంటే శుక్లగా ఉన్నారు. ఇప్పుడే నాకు మాట్లాడుతూ ఇప్పుడు నాకు 75 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి, ఇంకా 12 సంవత్సరాలు యాగం పూర్తి అవ్వాలంటే నాకు వయసు 25 సంవత్సరాలు అవుతున్నప్పటికీ అంతవరకు ఈ యజ్ఞంలో అడుగు పెట్టాను కాబట్టి తప్పకుండా పూర్తికి పూర్ణ ఆహుతి చూస్తాను అని చెప్పేసి ఉదయంకుడు స్వామివారు చెప్పారు. ఉదయంకుడు స్వామివారు నాకు సంతోషంగా ఉంది. చిన్న కోరిక కృష్ణయాజీ గారు ఏమిటి అంటే ఈ పూర్ణ ఆహుతి నేను చూడాలనుకున్నాను. అంటే ఇంకా 12 సంవత్సరాలు బతకాలి అర్థం. చిన్న కోరిక. ఈ విధంగా శ్రీరామ భగవంతుడు ప్రార్థన చేసేసి దేవుడి దగ్గరికి వస్తే ఏమా నీకేం కావాలి, నాకేమొద్దు, నా కొడుకు పెళ్లి కావాలి, వాళ్ళకు వల్ల పిల్లలు పుట్టాలి, వాళ్ళకు బంగారు ఖర్చులు లేడు, అన్నం పెట్టాలి, అంతకంటే నాకు ఎక్కువ అవసరం లేదని చెప్తున్నాను. కొడుకు పుట్టి మన బంగారు ఖర్చులు అంటే సంపత్తి కావాల్సిందే, సంతానం కావాల్సిందే అన్ని వచ్చేసాయి. అదేవిధంగా యాగంలో వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు యాగ పూర్ణాహుతి కోసమే ఏదో విధంగా సరే భగవంతుడు ప్రార్థన చేసి ఈ శరీరాన్ని నిలుపుకోవాలి. 80 ఏళ్ళ వయసులో ప్రజెంట్ స్వామివారు అనుకున్నారంటే నేను చెప్పండి మీకు ఎంత విశేషం ఉందో యజ్ఞంలో. ఎందుకు ఇంత విశేషం యజ్ఞంలో ఉంది నేను ఒకటే చెప్తాను, రహస్యంగా తెలుసుకోవచ్చు. ఇంకా జ్ఞాన ఫస్ట్ వస్తుంది, ఫస్ట్ చేసుకోండి. కహ జ్ఞాన అంటే జ్ఞానానికి విద్య. ఎవరు తెలుసుకున్న వాళ్ళు, ఎవరు జ్ఞానవంతులు ఫస్ట్.
సమాధానం ఏం చెప్పాలా? ఏం చెప్తా సమాధానం? యో జ్ఞానం సహా జ్ఞానం. ఎవరు తెలుసుకున్నవాడు అవుతాడో ఆయనే తెలుసుకున్నవాడు. యో జ్ఞ ఇది యజ్ఞ. యో జ్ఞ సహ యజ్ఞ. ఎవరైతే సర్వజ్ఞులో అన్నీ తెలుసుకున్నవారో, ఎక్కడైతే అన్ని తెలియబడతాయో, ఏం చేస్తే అన్ని తెలుసుకోబడతాయో దాన్నే యజ్ఞ. యో జ్ఞ ఇది యజ్ఞ. ఎవరు ఆయన ఎక్కడ పడతాయంతా అంటే చెప్పారు, యజ్ఞో వై విష్ణు. ఎవరితో చెప్పండి? అన్ని అంత జ్ఞానం వెలుగుతుంది విష్ణువుకి. కాబట్టి అన్ని తెలిసినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు అంటే విష్ణువు. యజ్ఞో వై విష్ణు. యజ్ఞో వై విష్ణు. ఆ విష్ణువే యజ్ఞ స్వరూపుడు అన్ని తెలుసుకున్నవాడు. అందుకే విష్ణువు శివుని అందంగా భగవాన్. ఎవరు భగవంతుడు? ఎందుకు విష్ణు భగవాన్ అంటాము? శంకరాచార్యులు చెప్తారు ఆయన, వేత్తి ఉత్పత్తించ వినాశంచ భూతాల భారతీ గతి. ఉత్పత్తించ వినాశంచ, సృష్టిని కేవలం సృష్టి యొక్క వినాశం వ్యక్తి తెలుసుకుంటాడు. భూతాల భారతీ గతి, ఈ ప్రాణుల యొక్క రాకపోకలు ఎవరు తెలుసునో, సృష్టి యొక్క ఉత్పత్తి ఎవరు తెలుసో, ఈ సృష్టి యొక్క వినాశం ఎవరు తెలుసో, ఈ ప్రాణుల యొక్క రాకపోకలు ఎవరికి తెలుసో, వేత్తి విద్య అవిద్యాంచ, ఎవరైతే విద్యను తెలుసుకున్నాడు, ఎవరికి అవిద్య అది కూడా తెలుసో, వేత్తి విద్య అవిద్యాంచ సవాచ్యో భగవాన్. ఆయన భగవాన్ అన్న శబ్దానికి అర్థం ఆయన భగవంతుని చెప్పంతా లేకపోతే చెప్పలేదు. అటువంటి వారు ఎవరు అంటే విష్ణు. విష్ణు ఎవరంటే యజ్ఞం. యజ్ఞం చేసేవారికి విష్ణుతులైనటువంటి జ్ఞానం కలుగుతుంది. అందుకే యజ్ఞంలో కూర్చొని ప్రాచీన కాలంలో అందరూ సర్వజ్ఞులైపోయేవారు. యజ్ఞం నుండి సంపత్తిని సంపాదించుకుంటే చెప్పండి, లక్ష్మి ఎట్లా వస్తుంది? డబ్బులు కావాలంటే ఇచ్చారు. ఆరోగ్యం ఆస్త్రాలు ఇచ్చి, ఆరోగ్యం కావాలంటే సూర్య భగవాన్ని మొత్తం వేసి ఉపాసన చేయవచ్చు. శ్రేమించే ఉదాసన. లక్ష్మి కావాలంటే ఉదాసన అగ్నిదేవుని ఉపాసన చేయాలి, యజ్ఞం చేయాలి. మనం అంటాం లక్ష్మి కావాలంటే లక్ష్మీనారాయణ పెట్టుకోవాలని చెప్పేసి. లక్ష్మీనారాయణ పెట్టుకుంటే లక్ష్మి వస్తుంది అనుకుంటాం మనం. కాదు, యజ్ఞంలో ఉంది లక్ష్మి. సేవించే ఉదాసన. జ్ఞానం మాహేశ్వరానికి జ్ఞానం కావాలంటే మాహేశ్వరు ఉపాసన. మోక్షం ఇచ్చే జనార్దన. మోక్షం కాబట్టి మోక్ష కారణటువంటి జనార్దనుడి విష్ణువే యజ్ఞస్వరూపుడు. ఎందుకంటే ఇటువంటి యజ్ఞాన్ని 12 సంవత్సరాలు ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక వారం చేస్తే కొంత లాభాలు రాలేకపోవచ్చు, కొంత మాసం చేస్తే కొంత రాలేకపోవచ్చు, ఒక చాతుర్మాసం చేస్తే కొందరికి అవకాశం పోవచ్చు, ఒక సంవత్సరం కావచ్చు, 2 ఏళ్ళు కావచ్చు. 12 సంవత్సరాలు కంటిన్యూస్గా ఈ యజ్ఞం పట్టుకుంటున్నారంటే ఈ 12 సంవత్సరాలుగా ఏదో ఒక ప్రాణి మనుషులుగా పుట్టి ప్రపంచంలో యజ్ఞంలో భాగం చేయలేకపోయినాడు అంటే ఎప్పుడు అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే ఎక్కువ అవకాశం ఇప్పుడు చిక్కనే చిక్కదు అన్నది సత్యం. కాబట్టి ఇటువంటి యజ్ఞంలో ఏదో ఒక విధంగా ఏదో ఒక రూపంలో ఉపస్థితి అనివార్యం చేసుకోవాలి. తప్పకుండా దీనిలో భాగంగా కావాలి. ఏదో ఒక విధంగా ఇక్కడ ఎవరు యజ్ఞం చేస్తారు? ఒక దేశ యజ్ఞం కాదు, మహావిష్ణు స్వరూపం యజ్ఞం. ఇందులో బ్రాహ్మణ పండుగలు కావాలి, ఇందులో లిప్పులు కావాలి, రోజు కావాలి, మాసం కావాలి, సంవత్సరాలు బట్టి అవుతుంది. ఎంత ఖర్చు చూసుకున్న పెట్టదు.
పెళ్లి చేయాలంటే 2 లక్షలు కావాలి. 3 రోజులు పెళ్లి చేస్తే 2 లక్షలు ఖర్చు పెడతారు. 1 లక్షలు ఇచ్చేసి పండాలు వేస్తారు పెళ్ళి. 2 గంటలు అయిపోతే పండాలు అయిపోయి అక్కడ వచ్చేది ఎందుకంటే ఎటువంటి యజ్ఞాలలో ఆ లక్షల యొక్క దానం చేస్తే ఆ లక్షలు దానం చేస్తే చెప్తే ఎంత పుణ్యం దానం చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చెప్పారు వేదాధ్యయనంలో చేసే మనిషికి అన్నం పెడితే ఎంత పుణ్యం అని చెప్పేసి. కుక్షౌ తిష్టతి యస్యాన్నం కుక్షౌ తిష్టతి యస్యాన్నం వేదాధ్యయనేన క్రియతే విద్యాభ్యాసేన. ఎవరి ఉదరంలో అన్నం, ఏ యజమాని యొక్క అన్నం వేదాధ్యయనం చేసేటువంటి పండుగ పెడితే ఆ పండితులు, ఆ బ్రహ్మచారి, ఆ వేదాధ్యయన ఉద్యోగులు ఎట్లా జీర్ణిస్తారు? వేదాభ్యాసంతో వేదాంతో జీర్ణిస్తారు. అన్నం వల్లాగా పండుగలు నిద్రపోయే తిరుగు పరిగెత్తో అరిగించుకున్నాం. వేదాధ్యయనాన్ని చేస్తూ వేదస్మరణాన్ని చేస్తూ జపం చేస్తూ అన్నాన్ని అరిగిస్తాం. షష్ఠింపుల అతీతాన్ని షష్ఠిగా ఆగామి కాదు. అటువంటి వారి ఒక్క ఋత్వికుల్లో హృదయంలో వెళ్తే అన్నం 60 మూలాలు పెరిగి 60 మూలాలు వచ్చేవి ఉద్ధరింపడతాయి. ఇంత పుణ్యం ఉంది ఒక్క నిమిషం. ఎంతమంది ఋత్వికులు మనకి ఎదురుగా కూర్చొని వేదాధ్యయనం చేస్తున్నాము అంటే, శ్రవణం చేస్తున్నాము అంటే, అటువంటి వాళ్ళ కొంచెమంది మనం శక్తివంతం లేకుండా చేస్తే ఎంతో పుణ్యము అవకాశం కలిగించారు గురువు గారు స్వామి కృష్ణ గారు. రాజశ్రీ యాగం చేశారు. ఎవరు తరుణాలు రాజశ్రీ యాగం చేసి యజ్ఞం చేసి అంతా వెళ్ళిపోతుంది. ఆ యజ్ఞంలో భగవంతుడి యొక్క పాత్ర అయింది. అందరూ తలా పాత్ర దుర్యోధనుడికి దానం చేసి ఇచ్చారు. దుర్యోధనుడికి ఇచ్చారు. అందరికి వచ్చేవాళ్ళు దానం చేయడం చెప్పేసి భగవంతుడు ఇచ్చాడు. అమ్మాయి ఆయన జీవనంతో ఒప్పుకోలేదు. ఆయనకి ఇచ్చేస్తే మొత్తం దానికి ఇస్తాడు. తర్వాత వాళ్ళకి ఏమి చిక్కవు కదా, అటువంటి వాడికి ఇటువంటి గొప్ప చెప్పచ్చునా అని అవమానం చెప్పేసి ఒప్పుకోలేదు. మరి భగవంతుడు తెలుసు వాడికి ఇవ్వాలి. అక్కడికి ఎక్కువ దానం చేస్తాడు. ఒక రోజు వెళ్తే 2 రోజులు చేస్తాడు. ఎక్కువ దానం చేస్తే పుణ్యం మనకు వస్తుంది కదా. పుణ్యం వస్తుంది. లేకుండా పోతే వచ్చే వాళ్ళ ఎప్పుడు లేకపోతే ఏం చేస్తాం మనం? లేదు. దుర్యోధను చేతులు అనవసరం వర్షం లేకపోతే మరి ఎంత దానం చేస్తానని తప్పలేకపోతుంది. అందుకోసమే భగవంతుడు అర్థం ఉపయోగపడాలి. ఎంత దానం చేస్తున్నాడు అంత దూరం అయిపోయి పిల్లలు అయిపోతా ఉంది. త్వరగా యజ్ఞం అయిపోయిందో చూస్తే కూడా సామాన్యంగా ఎక్కువ త్వరగా ఉన్నాయి. దుర్యోధను కౌరవులు ఆశ్చర్యం చెప్పారు, ఏంటప్పా ఇది ఇంత దానం చేసుకుంటే త్వరగా ఏం చెప్పేసి. కాబట్టి యజ్ఞంలో దానం చేస్తే త్వరగా సరిపోతుంది. పెరుగుతుంది కానీ తనేది కాదు. గుర్తుపెట్టుకుని కాబట్టి ఉద్యోగం చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. ఎంత ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంటారు చాలా మంది. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడతారు కదా. బిజినెస్ ఉంటారు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడతారు కదా. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టి వాళ్ళకపోతే గవర్నమెంట్ మంత్రికి అదే ఏం జాబ్ చేస్తారు. అటువంటి డబ్బులు ఇటువంటి జాగ్రత్తలు దానం చేస్తే కూడా ఎగ్జామ్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్స్ 50% ఎగ్జామ్స్ గవర్నమెంట్ చెప్పింది. ఇటువంటి కార్యక్రమాల్లో దానం చేశారంటే మీకు వచ్చే ఆ డబ్బులు మేము మొత్తం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ దానం చేస్తాం. గవర్నమెంట్ చెప్పింది ఇటువంటి పుణ్యకారంలో సహాయం కావాలి. వీరికి చేయరు కదా. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చేస్తా ఉంటుంది. అందుకోసం గవర్నమెంట్ పెట్టింది కదా. కాబట్టి దాన ధర్మాల కోసం కూడా గవర్నమెంట్ కొంత అవకాశం పెట్టింది కదా. అవకాశం ఎప్పుడు పోగొట్టుకోకూడదు. తొందరగా ఇంటికి తెప్పించుకున్న వీళ్ళు కూడా ఇటువంటి యజ్ఞంలో ఆ రాశి యాగంలో ఉడతబడి అంతే వెళ్ళిపోయాడు. భగవంతుడు ఎట్లా ఎత్తే ఉంటే ఎట్లా ఎత్తివేసేపడి భగవంతుడు కృషి చేశాడు. శిష్యుడు తినేసి వెళ్ళిపోతే పల్లాలు ఎట్లా ఎత్తేవాడు. అంత కాస్తా ఉంటే భక్తులకు ప్రసాదం చెప్పేసి యజ్ఞం యొక్క అవశేషం చెప్పేసి ఆయన స్వాగతం చేసుకుంటున్నాడు. యజ్ఞం అయిపోయిన తర్వాత ఉడత వచ్చి పొడుగుతూ ఉన్నాడు.
తీసుకొని అంగిలో పుడుతూ ఉంటే యజ్ఞ స్థలంలో కేవలం బంగారుతో మార్కెట్ నమ్ముకోవాలి. యజ్ఞ యొక్క మహత్వం ఉంది. అడుగు పెట్టిన అటువంటి మహత్వం వచ్చింది. కాబట్టి గత ప్రశాంతం స్తూపం ఉంది, పవిత్ర రామేశ్వర నాలుగు పెట్టుకున్నాం. ఇది ఎన్నో విశేషమైనటువంటి స్థలం ఉంది. ఆ గురుగారి అందరి కోట ఇప్పటి నుంచి కూడా అందరూ కలిసి కూడా ఎవరికి ఏ శక్తి ఉంటే ఏది కెమెరా ఉంటుంది, ఆడియో ఉంటారు, దూరదర్శన్ వారు ఉంటారు, వీడియో చేసే ఉంటారు, చదువుకున్న వారు ఉంటారు. శక్తి వచ్చి లేకుండా వచ్చేసి రికార్డ్ చేసుకోండి. ప్రతి వారం వచ్చేసి యూట్యూబ్ ఉంది, యూట్యూబ్లో రికార్డ్ చేసి వదిలేసేయండి. ప్రతి ఒక్కరు చూస్తూ ఉంటారు. యూట్యూబ్ ఉంది కదా, దాంట్లో ప్రోగ్రామ్ అన్ని రోజు వేయండి. 5 నిమిషాలు 10 ప్రోగ్రామ్ వేసేయండి. ఓ శక్తి వృద్ధి లేకుండా దేశ విదేశాలు పోతుంది. వాళ్ళు చూసి తరిస్తారు. వాళ్ళ శక్తి వృద్ధి లేకుండా వాళ్ళు వెతుకుతూ ఉంటారు, ఎక్కడ వెళ్తామో అందరం అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా బాగా మంచుకునే భాగ్యం వాళ్ళకు వస్తుంది. మనము చేస్తున్నాం, చేయిస్తూ ఉన్నాం. చేయమని చెప్పేసి నేను చేస్తూ ఉన్నాం. నాలుగురికి సమానమైన పుణ్యం ఉంటుంది. మంచి కార్యం కానీ చెడ్డ కార్యం కానీ ఎవరైనా చేస్తున్నారంటే నలుగురికి భాగాలు ఉంటారు. కర్త కారయంగా చేయవ ప్రేరక చాలుమూలక పుణ్యకార్యే పాపకార్యే చత్వార సర్వభాగ్యం. పుణ్యకార్యం కావచ్చు, పాపకార్యం కావచ్చు, నలుగురికి సమానంగా ఒకడుగుడు కర్త చేసేవాడు. స్వయం ఉండి యజ్ఞాలు చేసుకుంటుంది, దుష్టం చేసుకున్నాడు. కారయింత అదే పని చేయించాలని చెప్పేసి చెప్పేవాడు. ప్రేరక ఈ పని చేయించబోయాన్ని ప్రేరణ చేసేవాళ్ళు ఉంటాడు. ప్రేరణ చేసేవాళ్ళు, చేయించేవాళ్ళు, చేసేవాళ్ళు చేస్తూ ఉంటే చూసి సంతోషపడేవాళ్ళు. ప్రేరకస్య అనుమోదక అరే బాగా చేస్తుంది, మనిషికి జరుగుతూ ఉంది. కేవలం ఒక వచనం మాత్రంతోనే సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తే మంచి కార్యక్రమాలు చూసి ఆ సంతోషం వ్యక్తం చేసే వ్యక్తికి కూడా చేయించేవాడికి, చేసేవాడికి, చెప్పేవాడికి ఎంత పుణ్యం వస్తుందో అంత పుణ్యం వాడడం వస్తుంది. పాపకార్యం అయితే పాపం వస్తుంది, పుణ్యకార్యం అయితే పుణ్యం వస్తుంది. కాబట్టి నా చేతులు చేయాలి, లేదా చేయమని చెప్పాలి, అథవా ప్రేరణ చేయాలి, అథవా చూసి సంతోషించాలి. మొదటి సమానం. ఇటువంటి కార్యక్రమాలలో గురుదేవుల యొక్క సంకల్పం ఉంది. కృష్ణయాని గారు సామాన్య పురుషులు కాదు. పురుషానికి వచ్చినప్పుడు అంటే ఎప్పుడు కూడా పొడవు సంపన్న నాకు అనిపిస్తుంది. ప్రాచీన కాలంలో శ్రీ శంకరాచార్యులకు బంధువులకి శాస్త్రాలు జరిగి ఆయన యజ్ఞం పెట్టుకునే యజ్ఞంలో బంధువులు మీరు ఒక విగ్రహం ఇస్తే కనపడుతూ మా హృదయంతో కనపడుతూ ఉంది. మహామహాపండితులు మండలి మహాపండితులు ఏ మంత్రం లేదు వాళ్ళు. అటువంటి మండలి స్వరూపం వాళ్ళు మాకు కనపడుతూ ఉందంటే ఈ కలియుగంలో, ఈ ఏరియాలో, ఈ దేశంలో ఉండి ఇంత కార్యక్రమాలు చేస్తూ వాళ్ళు చేయడమే కాకుండా సంపత్తులు స్వయంగా మన వాళ్ళు చెప్పడం లేదు, జీవనం చేసి చూపిస్తున్నారు. స్వయంగా ఆస్తి నరకోసం అందరూ పెట్టుకున్నారు. అదేవిధంగా తన పిల్లలను కూడా వారికి చేయడం కాకుండా కొడుకు సూర్యనారాయణ గారు నజడికి పిల్లలు మాట్లాడుతూ ఉంటే అన్నారు, ఈ కొడుకు 4 రోజులు చిన్నవాడు యజ్ఞం పూర్తి తీసి పెట్టున్నారు, తొలిక తీసి పెట్టున్నారు. మా అబ్బాయికి 16 వస్తారు పెట్టారు. ఈ దీక్ష పూర్తి అయిపోయింది. పిల్లవాడికి 16 సంవత్సరాలు వస్తాయి. కానీ ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు యజ్ఞం దగ్గర కూర్చొని మనం చేస్తూ ఉన్నారంటే పిల్లలకి కానీ భార్య కానీ ఆమె కూడా ఎంతో పుణ్యాత్మ. ఇటువంటి కార్యక్రమానికి కోడుగా ఉంటూ చేయమని చెప్పి చేస్తూ ఏమంటే ఎంత పుణ్యం ఆమె చెప్పారు. మండలి భార్య కూడా ఉభయ భారతి గారు సాక్షాత్. అదేవిధంగా అనుకుంటా వీరు కృష్ణాజీ గారి పరివారం, తిరుపతి గారు, సున్నారాయణ గారు, వారు గారు, తిరుపతి గారు ఇద్దరు కూడా పరంపరలో వచ్చిన వారు అనుకుంటాను. ఈ ప్రాంతంలో ప్రతి ఒక్కరికి, ఈ దేశంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక గౌరవ కారణం అవుతుంది, ఒక ఆదర్శ ప్రాయం అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. కాబట్టి యథాశక్తి అందరూ ఈ యజ్ఞంలో పాల్గొని
ఇంకా ఒకరికి తీసుకురండి పోయి చూడమని చెప్పండి. దాంట్లో కథలు కొన్ని చేస్తున్నాము, చేయమని చెప్తున్నాము. ఈ విధంగా అనాయాసంగా అందించే ఈ అవకాశాన్ని, ఈ పుణ్యాన్ని వదులుకోవద్దు. ఈ అవకాశం కలిగించినటువంటి మా గురుగారు సుధారి గారికి, వీళ్ళు వరిష్ఠ గారు తెచ్చిన వీళ్ళు మనం నాకెంత పరిచయం ఎక్కువ ఇప్పుడు పుట్టిన ఆందోళన కానీ జరిగినంత రాజశేఖర కానీ వీరి వల్ల ఆందోళన కథలు కొన్ని చేస్తున్నాము, చేయమని చెప్తున్నాము. ఈ విధంగా అనాయాసంగా అందించే ఈ అవకాశాన్ని, ఈ పుణ్యాన్ని వదులుకోవద్దు. ఈ అవకాశం కలిగించినటువంటి మా గురుగారు సుధారి గారికి, వీళ్ళు వరిష్ఠ గారు తెచ్చిన వీళ్ళు మనం నాకెంత పరిచయం ఎక్కువ ఇప్పుడు పుట్టిన ఆందోళన కానీ జరిగినంత రాజశేఖర కానీ వీరి వల్ల ఆంధ్ర రావడము, ఇటువంటి మహాపురుషులు నష్టం చేసుకోవడం, మీ అందరితో కూడా తెలుగులో మాట్లాడే అవకాశం నాకు కలిగినటువంటి అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తూ నిలుస్తున్నాను. यदा भूमंडले अस्मिन् सुख्याते अस्मिन् भारतवर्षे आंध्रप्रदेशे करिमिनी स्थले 12 वर्षात्मको यागः अनुष्ठातुम् आरभ्यते तदा अत्र समुपस्थिताः सर्वेपि आचार्याः स्वामिपादाः संस्कृतविद्वांसः तत्र भवन्तः सर्वेपि संस्कृतानुरागिणः मातृकल्पाः शक्तयः अहं सविनयं सप्रश्रयं प्रणमामि अत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः। अस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतायाः आचार्याः भारतस्य राष्ट्रपतिवर्यैः सम्मानिताः श्रीकृष्णयाजीवर्याः अस्माकं परमपूज्याः स्वामिपादाः अस्माकं सर्वेषां संस्कृतजगतः अतितराम् आदरभाजाः लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य कुलपतिजनाः पूज्याः श्रीधर वासिष्ठवर्याः स्वीय कविता माध्यमेन कवितारस आप्राप्ते अस्माकम् आनन्द संदोहेन पुनः पुनः हर्षप्लावितमान् विदधति इति श्रीमन्तः पद्मश्री अलंकृत विभूषितः आचार्याः श्री रमाकान्त शुक्लवर्याः अस्माकं सुहृदवर्याः अपि च आन्ध्रप्रदेशस्यैव प्रातिनिध्यं विद्वानाः राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य तिरुपति परिसरस्य आचार्याः श्रीमन्तः सुपुरायुः महाभागाः अस्माकम् अनेकवर्षेभ्यः सुहृत्तमाः केवलम् अहं संस्कृतवार्ताः प्रसारयामि इति कृत्वा मयि अतितरं स्मीयमानाः अपि च यैः
आगत्य सर्वेपि कापि पिबन्तु इति गानेन प्रसारणेन सर्वान् जनान् सन्तुष्टीकृतवन्तः आचार्य रङ्गाचार्यो महाभागाः। अपि च मञ्चे विराजमानाः अस्माकं सुहृद्वर्याः शतावधानिनः पूज्याः चन्द्रशेखर वर्याः, आदरणीयाः रामराव महाभागाः, अपि च तत्र वर्तन्ते श्री राममूर्ति शर्मा महाभागाः, रुद्राक्ष कोटिरुद्र वर्याः, सर्वे भवन्तः सर्वे सर्वेषां नाम प्रसारणेन नामोच्चारणेन अहं किमपि कामपि शक्तिं लभेत् इति मम हार्दभावेन सर्वान् आहूय किमपि वच्मि। हिंदी भाषा में शब्दों मैं अगर हिंदी में भी बोल सकता हूं तो थोड़ा बोलूंगा। जो यज्ञ शब्द है संस्कृत का वो यजीर धातु से बनता है। व्याकरण जो जानते हो उसको जानते हो। यज्ञ धातु से यज्ञ या याग शब्द बनता है और उसका अर्थ होता है देवता पूजन गति संगति करणेश इत्यादि का। वो व्याकरण के अनुसार 4 अर्थ होते हैं स्वामी जी। देवता का पूजन करना, गति करना, पूजन करना और संगतिकरण करना। संगतिकरण सामंजस्य, अनेक वस्तुओं को कोऑर्डिनेट करना, समन्वय करना। क्योंकि हमारा जो जीवन है उसमें बहुत सारी कमियां हैं और बहुत सारी खूबियां, विशेषताः विवर्तन्ते, न्यूनताः विवर्तन्ते। कस्यापि जीवस्य जीवनं पूर्णं नास्ति। जीवनं केन प्रकारेण पूर्णं भवेत् इत्येव अस्माकं ऋषिभिः आचार्यैः मनीषिभिः विचार्यते। अतएव तेषां घोषः आसीत् पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। केन प्रकारेण एतदेव जीवनं पूर्णं भवेत् इत्येतदर्थं किं किं करणीयम् इति तैः नैकवारं धर्मार्थकाम मोक्षादि पुरुषार्थचतुष्टयेन ख्यापितम् अस्माकं ग्रन्थेषु वेदेषु अनेकेषु प्रवचनेषु भाष्येषु च। अतएव यज्ञो वै नारायणः विष्णुः इत्युच्यते। कथं यजनेन संगतिकरणेन देवतापूजनेन अस्माभिः जीवने याः न्यूनताः सन्ति ताः न्यूनताः केन प्रकारेण पूर्णाः भवन्ति इति यज्ञो एव अस्मान् शिक्षयति। तर्हि साम्प्रतं कलिकाले यज्ञपरम्परा प्रायेण क्षीणा जाता। तदपि बृहदिदं भारतं, भारते अनेकेषु भागेषु पूज्यानां कृष्णयादिवर्याणाम् इव तेषां तुल्याः अनेके अपरे जनाः यज्ञानुष्ठानं कुर्वन्ति। परं तेषां प्रचारो नैव भवति, ज्ञानं नैव भवति। अतएव वयं न जानीमहे कुत्र कुत्र किम् आयोज्यते इति। परं साम्प्रतं गतिविधिस्थले एतत् आयोजनं भवति। अस्य आयोजनस्य सुमहान् प्रचारो भवेत्। अपि च मध्ये मध्ये एतादृशी गोष्ठी अपि भवति चेत् विदुषां ये यज्ञविषये स्वस्वविचारान् उपस्थापयन्तु। अपि च यज्ञस्य किं वैज्ञानिकं महत्त्वं, वैज्ञानिकं नाम यज्ञं कथं करणीयं, जीवनमपि यज्ञं वर्तते। यदा अस्माभिः श्वसन प्रश्वसन क्रिया क्रियते, प्राणवायुः स्वीक्रियते, अपानवायुः गृह्यते, एतत् सर्वं क्रियते। तादृश्यः क्रियाः जगति सततं जायन्ते यज्ञरूपेण। देवतानां दिव्यशक्तीनाम् आवाहनं, दिव्यशक्तीनां सर्वदेव 24 होरावतोः अस्माभिः सह वासः भवेत् इति। यतोहि यदा अस्माभिः विचार्यते तदा दिव्यशक्तयः अस्माकं हृदये निवसन्ति। परं यदा तेषां विस्मरणं भवति तदा शक्तयस्तु वर्तन्ते एव, परं वयं शक्तिहीनाः इति अनुभवामः। परं यज्ञादिक्रियैः अनुष्ठानैः अस्माभिः
यज्ञानुष्ठानस्य 12 वर्षात्मकम् अवधि 12 वर्षाणि यावत् एतदेव परिवेशः प्रवर्तिता इति नूनं महत् अनुष्ठानम् अत्र स्वस्वपक्षतः अस्माभिः यत्किमपि मनसा वाचा कर्मणा मनसा धनेन बलेन वा यत्किमपि कर्तुं पार्यते तत् क्रियते चेत् अस्माकं पक्षतः अपि आहुतिः प्रदत्ता इति स्वीक्रियते अतएव अहं मत्पक्षतः विवेकयामि अत्र वयं ये स्मः अपि च ये अत्र नैव वर्तन्ते तान् प्रति अस्माकं सन्देशः एषः प्रसरेत् ते अत्र आगत्य यज्ञानुष्ठानम् अवलोकयन्तु अत्र आगच्छन्तु अत्र यत्किमपि अनितजातमस्ति तस्य अनुभवं कुर्वन्तु अपि च अत्र यत्किमपि सहयोगं दानार्थं यत्किमपि विधातुं शक्यते तत् नूनं मनसा कुर्वन्तु इति अस्माकम् अनुरोधः महदिदं कार्यं नूनं शुभकार्यं शुभसङ्कल्पयुक्तं कार्यं पूर्णतामेव पश्यति कश्चनपि शुभसङ्कल्पः ईश्वरीयः अलौकिकः मानवैः क्रियते इति प्रतीयते परम् ईश्वरप्रेरणया ईश्वर शक्त्या एव एतादृशः महान् सङ्कल्पः क्रियताम् आप्नोति अतएव अस्य महतः सङ्कल्पस्य कार्यान्वयनं भवेत् तत्र सर्वेषाम् अस्माकम् अपि सक्रियता स्यात् इत्येव अस्माकं सर्वेषाम् अपि हार्दिकी समीहा वर्तते दिल्लीतः आगतः अत्र आगत्य यत्किमपि महत् अनुष्ठानं विधीयते स्थानीयानां जनानाम् अत्र सोत्साहं सशक्तं यत्किमपि अस्माभिः अमुच्यते दृष्ट्वा दृष्ट्वा नूनं अमुच्यते अस्माकीनं मानसम् एतत् शुभं कार्यं नूनं राष्ट्रस्य वृद्धये मानवतायाः हिताय अस्माकं सर्वेषां सुखाय स्यात् इति अस्मदीया हार्दिकी समीहिना अपि च अस्माकं यत् ऋणत्रयं वर्तते ऋषीणां पितॄणां देवैणां तत्र यत् ऋषीणाम् अस्ति तदर्थम् एतादृशं यज्ञानुष्ठानं नूनम् आवश्यकम् अतएव ऋषिपरम्परायां वंशपरम्परायाम् अत्र आचार्यैः कृष्णयाजवर्यैः यत्किमपि अनुष्ठीयते अपि च श्रीमतः वेङ्कटे सूर्यनारायण शर्मा महोदयस्य आध्यक्षे एतत् अनुष्ठानं महता समारम्भे प्रवर्तिता नात्र कश्चन सन्देहलेशः इति वयम् अनुभवामः वयं स्वपक्षतः यत्किमपि आवश्यकं तन्नूनं करिष्यामः इत्युक्त्वा अहं विरलामि जयतु भारतं जयतु संस्कृतम् ఇదే మన యొక్క ఉద్ఘోషణ జయతు సంస్కృతి జయతు సంస్కృతి భారతీయ సంస్కృతి సంస్కృతి సంస్కృతాశ్రిత సంస్కృతి అనేటువంటిది సంస్కృత భాషను ఆశ్రయించి ఉంటుంది సంస్కృతి లేకుండా సంస్కృత భాషే లేదు కనుక ఈ రెండు అన్యోన్యములు పరస్పరాశ్రయిష్టం ఇప్పటిదాకా పెద్దలందరూ కూడా చక్కగా ప్రవచించారు వారి మనోభావాలని వారికి నచ్చిన భాషలో ప్రశ్నించారు అందరూ కూడా అద్భుతంగా చెప్పారు మన గురువు గారు అసలు యజ్ఞం అంటే ఏమిటి అన్నారు అంతేకాదు ఇక్కడ జరిగే యజ్ఞం అన్నారు ప్రపంచంలో అన్ని జరుగుతున్నాయి ఇది యజ్ఞము అన్నారు ఇక్కడ జరిగే దాన్నే యజ్ఞం అంటారు ఎందుకంటే ఇక్కడ జరిగేదే సదాచార్యంగా ఉంది క్రమశిక్షణతో కూడి ఉండేటువంటిది ఒక పద్ధతి ప్రకారం జరుగుతుంది అని మేము గతంలో చూసాము అన్నారు కాబట్టి దీన్నే యజ్ఞం అంటారన్నారు ఇంకో మహానుభావుడు అన్నాడు ధనం ఇవ్వచ్చు ఇంకేదో వస్తువులు ఇవ్వచ్చు ఉపన్యాసం చెప్పచ్చు ఇంకో పుస్తకాలు ఇచ్చేయచ్చు కానీ 12 సంవత్సరాల పాటు కూడా ఇక్కడ యజ్ఞం చేసేందుకు ఎవరు వస్తారు అడిగారు మీరు వస్తారా నేనే కదా 12 సంవత్సరాలు ఇక్కడ కలగంగా కూర్చోవాలంటే లేదా పనులన్నీ మార్పు కూర్చోవాలంటే ఎవరు వస్తారు అది ఏదో ముసలివాళ్ళు వచ్చారంటే అర్థం ఉంది చిన్న పిల్లవాడు ఇప్పుడే అతనికి ఒక పిల్లవాడు ఉన్నాడు 4 ఏళ్ల పిల్లవాడు అంటే అతనికి 16 ఏళ్ళు వచ్చే వరకు ఇతను నిత్య కార్యక్రమంలో కూర్చొని కదలకుండా ఏ రోజు వెళ్ళకుండా ఏ చూడకుండా ఇక్కడ సినిమా చూడకుండా ఏదో చూడకుండా ఉండిపోవాలని ఆలోచించుకోవడానికి 12 ఏళ్ల పాటు ఎవరు వస్తారు అని అడుగుతున్నాడు మహానుభావుడు దేశం చూశాను వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళని పిలవడానికి కారణం ఏంటంటే గురువు గారు దేశం ఆశించారంటే
ఆ మూల త్రిపురలో ఉన్నటువంటి అగర్తల ఇందాక మీరు చెప్పారు మల్లేవారు సాగర్ గారు వారిని తిరుపతి విద్యాపీఠానికి అన్నారు వచ్చేస్తున్నారేమో ఋషినా మనరాజానా వాటి మధురము కాబట్టి కనుక త్రిపురలో నుంచి పట్టుకొచ్చారు వారు తీసుకొచ్చారు గురువు గారికి తిరుపతి సుబ్బరాయుడు గారికి వారు అంటున్నారు ఈ మాట 12 సంవత్సరాలంటే వారు దేశం తిరిగారు పుట్టడం వారు ఆంధ్రలో పుట్టినప్పటికీ కూడా వారి ఉచ్చారణ చూడండి ఆంధ్రులా కనిపించదు ఆ పంచప్రాణం చూడండి ఆంధ్రులా కనిపించదు వారు చెప్తున్నారంటే దేశం అంతా తిరిగారు కాబట్టి వారు చెప్తున్నారు ఎవరు ఉంటారు ఇక్కడ 12 సంవత్సరాలు కాబట్టి వారిని మనం అభినందించాలి ఆశీర్వదించాలి అని చెప్పుకుంటున్నారు ప్రత్యేకంగా సూర్యనారాయణ శర్మ గారు ఆ చిన్న వయసులో సిద్ధపడ్డారు అంటే వారిని మనం ఆశీర్వదించాలి వారు మనకి ఆదర్శం అని చెప్పుకుంటూ వచ్చారు అసలు యజ్ఞాలు ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి వారు ఒకరోజు కాదు 2 రోజులు 12 సంవత్సరాలు యజ్ఞం ఉంటుంది అనేది ఇది ఎక్కడా చూడలేదన్నారు ఇందాక వారు గమనించారు ఉత్తరాఖండ నాటకంలో యావత్ ప్రయత్నేన వయం నిరుత్సాహ